إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا. أحبتي الكرام، فما زلنا ندرس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وسنختم اليوم باب من الإيمان بالله صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. خانا جبريل اقرأ من قوله: وعن أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. طيب، إذن ذكرنا في درسنا الماضي ما هي حقيقة السخط على الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي كيفية وحقيقة السخط على الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا أن يقوم في قلبه، أي في قلب الإنسان، في قلب العبد، عدم محبة ذلك الشيء، أن يقوم بقلبك عدم محبة ذلك الشيء وكراهته، أن لا تحبه بل تكرهه، وعدم الرضا به ولا ترضاه، واتهام الحكمة فيه. فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط على الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. ويظهر أثر هذا السخط على الله تبارك وتعالى على اللسان وعلى الجوارح، طيب، أو في القلب، يعني أصله في القلب. هذا السخط أصله في القلب وآثاره في اللسان والجوارح. جيد، أن لا ترضى بأوامر الله ولا ترضى بنواهي الله سبحانه وتعالى، ولا ترضى بشرع، وتسخط الأمر وتسخط النهي وتسخط الشرع. فهذا يا أخوتي في الله كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وقد يصل
الكفر الأكبر المخرج من الملة إذا كان يصل إلى كراهة يعني فعل الله تبارك وتعالى، كراهة فعل الله وهو القضاء والقدر من Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu donc dans le cours dernier ce qu'était vraiment la réalité du mécontentement ou de l'insatisfaction à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani comment va s'illustrer le fait d'être mécontent d'Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe on dit as-sakhatu ala Allah. Eh bien, le fait que la personne dans son cœur n'a pas d'amour pour la chose qu'Allah tabarak wa ta'ala a décrétée. Même elle déteste cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. Elle ne l'accepte pas. Et peut-être même qu'elle n'accepte pas la sagesse du destin d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc celui qui réunit dans son cœur ces choses-là, il a dans son cœur as-sakhat ala Allah, une forme de colère envers Allah, une forme de mécontentement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mécontentement-là, bien sûr, s'il est dans le cœur, il va éclabousser sa langue et ses membres. C'est-à-dire que cela va se voir à travers les gestes et les actes qu'il va faire et à travers les paroles qu'il va prononcer, forcément. Car il a dans son cœur, on a dit, le fait qu'il n'est pas satisfait des commandements d'Allah, il n'est pas satisfait des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas content de la législation d'Allah, des ordres, des interdits. Et cela, bien sûr, est totalement interdit. Et cela, au minimum, est un des péchés majeurs les plus graves. Et cela peut mener, bien sûr, jusqu'à être mécontent d'Allah lui-même, être mécontent de l'acte d'Allah, et non pas de ce qu'il a décrété, mais carrément de ce que Allah fait, du fait qu'Allah juge, du fait qu'Allah décrète, du fait qu'Allah choisit, du fait qu'Allah prédestine. Cela peut te mener à être mécontent de ça, à être mécontent des actes d'Allah, af'al Allah. On a vu la différence entre être insatisfait des choses qu'Allah a créées, des choses qu'Allah a décrétées, des commandements, des interdictions, etc., et être mécontent des actes d'Allah lui-même. Hada kufrun akbar. Cela relève de l'incroyance majeure, excluant, excommuniant de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. فكراهة المسلم لبعض أحكام الشريعة الإسلامية مع إيمانه بها. انتبهوا. كراهة المسلم لبعض أحكام الشريعة الإسلامية مع إيمانه بها. فأمر لا ينبغي للمؤمن. لا ينبغي للمؤمن الكامل الإيمان. بل يجب أن يكون قلب المؤمن تابعا لما جاء في الشرع. هذا واجب. هذا واجب. يجب عليك يا عبد الله أن يكون قلبك تابعا لما جاء في الشرع. لكن قد تكون كراهة طبيعية. كراهة طبيعية ككراهة الحرب والموت والقتال والمرض وهكذا. هذه كراهة طبيعية، بمعنى
عدم الرغبة في التعب وإيثار الراحة على الاجتهاد في العبادة فلا تكون هذه الكراهية كفرا بالله تبارك وتعالى بل ينبغي على المؤمن أن يسعى في تقوية الإيمان في قلبه بحيث يحب الطاعات يحب كل الطاعات ويكره كل المعاصي فيكون على ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأحوال ولهذا قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم اجعلنا منهم من الراشدين. Donc, pour terminer ce chapitre, il se peut que le musulman ressente en lui une forme de détestation pour certains jugements religieux islamiques, tout en gardant la foi en ces jugements. Il y croit, il sait que cela vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et il accepte le fait qu'Allah y choisisse. Il accepte le fait qu'Allah fasse ces choses, mais il est mécontent de ces choses-là, de ces jugements. Donc on a dit cela est une chose qui n'est pas permis aux croyants, qui veut garder une foi complète, une foi forte. Si tu veux que ta foi demeure à un niveau élevé, tu dois t'entraîner et te forcer à aimer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Cela est obligatoire. Il faut que chaque cœur, le cœur de chaque croyant, soit en totale adéquation, en totale harmonie et accord avec ce qui est venu dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malgré cela, il se peut qu'il y ait une forme de détestation tabi'iyya, naturelle. Comme le fait que l'être humain déteste naturellement certaines choses. Il déteste la guerre, le combat, les dangers, les incendies, les noyades, les accidents mortels. Il déteste la fatigue. Et l'être humain, naturellement, préfère le repos et le confort. C'est une chose qui est innée chez l'être humain. D'accord ? Il préfère le confort, le repos à la fatigue et aux efforts dans l'adoration. L'être humain préfère rester sous sa couette le matin à 4 heures du matin au chaud que de se lever et faire le wudu avec de l'eau et aller à la mosquée à 4 heures du matin. Mais ça, c'est une préférence qui est naturelle. C'est une préférence qui est naturelle. Alhamdulillah. Et donc, le fait d'avoir cette forme-là de détestation envers cela, bien sûr, c'est pas de l'incroyance, c'est pas du kufr. C'est pas du kufr. Même si on a dit, on doit aimer. On doit aimer ces choses-là. Donc il faut que le croyant fasse l'effort de renforcer sa foi. Car celui qui déteste ces choses-là montre que sa foi, elle n'est pas forte, elle n'est pas complète. Donc il faut parfaire sa foi, il faut élever sa foi, il faut la renforcer, il faut la préserver. Une foi n'est pas quelque chose qui est acquis et que tu ne peux pas perdre et que tu ne peux pas disparaître. Non. Il se peut que l'être humain fasse, dise, croit des choses qui vont venir annuler sa foi,
et annuler son islam. Annuler son islam. Naam. Quand tu nais musulman, rien ne te garantit que tu vas mourir musulman. Comme quand tu nais non musulman, rien ne te garantit que tu vas mourir non musulman. Il n'y a pas de garantie tant que tu n'as pas rendu l'âme. Mais celui qui a la foi, il doit la préserver, il doit la sauvegarder et la renforcer. Et comment la renforcer? Al-iman yazid bimada? Al-iman yazid bi-ta'a. La foi, si tu veux avoir une foi forte, tu dois multiplier tes actes d'adoration. Plus tu vas en faire, et plus ta foi va augmenter. Plus tu vas obéir à Allah, et plus ta foi va s'élever. Et à l'inverse, plus tu vas t'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus ta foi, elle va diminuer. Et elle va diminuer. Et plus elle va diminuer, et plus le péché te sera normal et banal. Et donc tu vas pécher encore plus. Donc c'est une pente, c'est un effet boule de neige. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'hémorragie le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Taïeb. Donc il faut renforcer cette foi-là jusqu'à arriver à un état où tu vas aimer tout ce que Allah tabarak wa ta'ala il t'a donné l'ordre de faire. Tu vas les aimer du plus profond de ton cœur. Allah Jalla wa Ala, il t'a ordonné de jeûner pendant 1 mois, 30 jours consécutifs, en été, en pleine chaleur. Mais tu ne ressens que de l'amour pour ça. Tu ne ressens que de l'amour pour ça. Tu n'as aucune gêne, aucun sentiment négatif par rapport au fait de jeûner durant le mois de juillet, dans la chaleur. Au contraire, tu aimes cela. Tu n'as aucun sentiment négatif par rapport au fait que tu te lèves le matin tôt pour venir à la mosquée, en hiver, alors qu'il fait froid, et tu mets ta grosse veste, et tu mets ton bonnet et tes gants, et tu vas à la mosquée à pied. Après, bien sûr, avoir fait le wudu et le mess. Tu aimes ça. Tu vas avec plaisir, subhanallah. Avec plaisir. Jusqu'à ce que tu détestes également tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il a interdit. Tu n'as aucun sentiment de manque par rapport à ce qu'Allah t'a interdit. Aucun sentiment de regret ou là, d'attachement à une chose qu'Allah t'a interdite. Au contraire, Allah te l'a interdite, eh bien, tu es arrivé à un niveau de foi tellement élevé que tu détestes tout ce qu'Allah interdit. Tu le détestes. Il se peut qu'avant tu avais de l'attirance pour ces choses-là, quand ta foi elle était faible. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, tu as réussi, tu as mûri, tu as parcouru un long chemin et tu es arrivé à un niveau où tu détestes tout ce qu'Allah il interdit et tu aimes tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné. هذه مرتبة عالية. هذه مرتبة عالية. Wallahi. On demande à Allah qu'il nous facilite à atteindre ce niveau. Taïeb. Jusqu'à arriver donc à ce que ton cœur aime tout ce qu'Allah il aime et déteste tout ce qu'Allah il déteste. وهذا هو ما يسمى الولاء والبراء. C'est ça le vrai wala al-bara. Ce qu'on appelle l'alliance et les désaveux. C'est quoi le wala wal-bara? C'est aimer tout ce qu'Allah il aime et aimer toutes les personnes qu'Allah aime. C'est ça aussi. On ne parle pas que des actions. On parle des actions, on parle des croyances, on parle des paroles, on parle des gens. Aimer tous les gens qu'Allah il aime. Allah il aime ces gens, je les aime. Allah il aime ses paroles,
j'aime ses paroles. Allah, il aime ses croyances, j'aime ses croyances. Allah, il aime ses actes, je les aime. Et également, je dois détester tout ce qu'Allah il déteste. Car Allah il déteste. Allah yubrid wa yakrah. Allah n'aime pas ses actions, je les déteste. Allah n'aime pas ses paroles, je les déteste. Allah n'aime pas les gens, ces gens-là, je les déteste. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas tout présomptueux, orgueilleux, vaniteux, arrogant. Je déteste moi aussi tous les vaniteux, tous les arrogants, tous les orgueilleux. وهذا البغض لوجه الله تبارك وتعالى. هذه الكراهة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه المحبة لوجه الله تبارك وتعالى. Et cet amour, c'est un amour pour Allah. Lillah, fillah, billah. C'est un amour pour Allah, en Allah. Pour satisfaire Allah. Et quand je déteste ce qu'Allah déteste, c'est une détestation pour Allah, en Allah, pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi. نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه المحبة. نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الكراهة. On adore Allah Jalla wa Ala à travers cet amour. Et on adore Allah Tabarak wa Ta'ala à travers cette détestation. Voyez? Et la base, c'est le qalb. La base, bien sûr, c'est le cœur. La base, c'est le cœur. Et non. Mais tout ce qu'on vient de dire là, aimer en Allah, détester en Allah, ne doit pas être une source d'injustice envers les créatures, même celles que tu n'aimes pas. Même celles que tu n'aimes pas. Le cœur, c'est une chose, les actes, c'est une autre chose. Le cœur, c'est une chose, les actes, c'est autre chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, détestait certaines personnes, mais était juste envers elles. Il était juste envers elles. Au contraire, il était gentil envers ces gens-là. Il détestait pourtant. هذا ما يسمى مدارات. Mudarat, ce qu'on appelle mudarat. Sacrifier certaines choses de la dunya pour des objectifs religieux. Et parmi les objectifs nobles et religieux, ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout nous qui vivons ici. Surtout nous qui vivons ici, on doit bien faire la différence entre ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on fait et ce qu'on dit. Vous me suivez, Khotfillah? Vous avez compris? Donc cela ne justifie en rien le fait d'être injuste envers les gens. L'injustice envers qui que ce soit quelqu'un que tu aimes, que tu n'aimes pas. L'injustice est interdite dans tous les cas. Dans tous les cas. Voyez? Non. Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, il dit, mais Allah tabarak wa ta'ala vous a fait aimer la foi. Il a embelli dans vos cœurs. Et vous a fait détester al-kufr, l'incroyance, wal-fusuq, wal-isyan. ما الفرق بين الفسوق والعصيان هنا؟ ولا la différence entre الفسوق والعصيان؟ محمد. أحسنت. والعصيان ما دونها. بسم الله. أحسنت. Donc, al-fusuq, c'est ici les péchés majeurs, al-kaba'ir, wal-isyan, ceux qui sont en dessous, parmi les péchés mineurs. Alhamdulillah. Donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit qu'il a fait aimer la foi et a embelli la foi dans le cœur de certains,
et leur a fait détester ces trois choses en partant du plus grave. Al-kufr, wal-fusuq et al-kaba'ir, wal-isyan, al-sagha'ir. Il leur a fait détester tout ce qu'Allah il déteste. Wa minha ahlul kufr. C'est pas que al-kufr. Ahlul kufr kadhalik. C'est pas que al-fusuq. Wal-fusaq kadhalik, al-fusaq. C'est pas que l'isyan. لكن العاصين كذلك العصاة انتبهوا لهذا. Donc Allah tabarak wa ta'ala leur a fait détester non seulement le kufr, mais aussi les gens du kufr. Les péchés majeurs, mais également les gens qui les commettent. Entendu, parce que certains, ça je l'ai déjà entendu, ils te disent on doit détester les actes, mais pas ceux qui les font. Là, les actes sont faits par des gens qui ont un libre arbitre, qui ont une volonté. Personne ne les a contraints à faire ces actes-là. C'est eux qui ont choisi de les faire. Il n'y a pas d'acte sans auteur de ces actes-là. Donc si tu détestes l'acte, forcément tu dois détester l'auteur de ces actes. C'est bon, c'est comme ça. Et il leur a fait détester donc les péchés mineurs et ceux qui les font également. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Ulaika humur rashidun, ay al-muhtadun, les bien guidés. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas ce qu'Allah il aime et tu détestes pas ce qu'Allah il déteste, tu ne feras pas partie des rashidin, des muhtadin, des bien guidés, droits sur le chemin d'Allah tabarak wa ta'ala. أي نعم الحمد لله. نقرأ المسائل إن شاء الله. جبريل الأولى. فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. Première mas'ala donc de ce chapitre, il dit le cheikh l'explication du verset de la sourate At-Taghabun. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallah bi kulli shay'in alim. Donc on a vu le tafsir de ce verset qui nous le rappelle inshallah. Donc Allah tabarak wa ta'ala il dit et celui qui croit en Allah. Nouruddin. C'est celui qui sait que l'épreuve vient d'Allah. Et après, Yahdi qalbah. le fait qu'Allah guide son cœur, c'est le fait qu'il guide son cœur vers la patience. Ahsant. Qu'il patiente dans l'espoir de la récompense. Ahsant. Naam. Donc, wa man yu'min billah, celui qui croit en Allah, c'est-à-dire celui qui sait que les épreuves viennent d'Allah et qu'elles sont écrites et prédestinées par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbah, Allah guide son cœur, yani yahdi qalbah ila sabr wa tahammul wa l'ihtisab. Il guide son cœur vers la patience, vers la résilience et vers l'espoir de la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. نعم. الثانية. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, deuxième enseignement, eh bien, le fait que cela fasse partie de la foi en Allah. Cela, hada, fasse partie de la foi en Allah. De quoi il parle ici? Il dit cela. هذا محمد الصبر يعني الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. Donc la patience face au destin d'Allah tabarak wa ta'ala fait partie de la foi en Allah tabarak wa ta'ala et même est l'une des branches les plus importantes de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min as-sabirin. ثالثا. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب. Qui nous rappelle c'est quoi الطعن
par rapport à nasab, c'est-à-dire la généalogie ou les ancêtres, nasab, les ancêtres. ما هو الطعن؟ ما المراد بالطعن؟ نعم أخي؟ تشكيك. لا أكثر من هذا، أخطر من هذا، أخطر من هذا. نعم. الطعن والطعن أعظم أعظم أعظم. De dénigrer les ancêtres des gens. نعم. أولا عيبه، تعييب النسب، تحقيره، dénigrer, insulter, injurier les ancêtres des gens, leur lignée. Et quoi encore? De s'enorgueillir de sa propre. Non. Donc là, ça rentre dans ta'ib, l'aïb. Donc quand tu dénigres forcément la lignée de quelqu'un, c'est pour dire que ta lignée à toi, elle est meilleure. Forcément, c'est pour dire ça, sinon ça ne sert à rien. Si c'est pour dire moi aussi, je suis aussi éclaté que toi, il ne sert à rien. Donc forcément, c'est pour dire moi, ma famille, elle est meilleure que la tienne. Mes ancêtres sont plus nobles, sont plus respectables que les tiens. Et également, on avait dit quoi aussi? Non? Renier ses propres ancêtres. Renier ses propres ancêtres. Tu renies tes ancêtres. Tu dis non, ça c'est pas mon père. Ça c'est pas mon grand-père. C'est pas ma famille. Tu renies ta famille. هذا طعن في النسب وهذا كفر هذا كفر لكن كفر أصغر كفر أصغر ça c'est une incroyance mineure أي لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة ne fait pas sortir de l'islam الحمد لله لكن من أكبر الكبائر الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Non. Quatrièmement, la menace sévère à l'encontre de celui, lorsqu'il est atteint par une épreuve, eh bien, se frappe, se déchire les habits et prononce des paroles qui étaient prononcées à l'époque pré-islamique, qui contredisent la foi en Allah tabarak wa ta'ala et la foi au destin en Allah et en l'acceptation de ce destin. جيد. نعم. وهذا. Donc comment on sait que c'est un péché majeur? Qu'est-ce qui nous fait dire que le fait de crier, se frapper, se déchirer les habits, se lamenter lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on perd un être cher, qu'est-ce qui nous montre que c'est un péché qui est majeur? Gary. Mais moi je veux une preuve textuelle. Moi je veux qu'on me ramène un texte. C'est ça là, l'ilm. هذا هو العلم. العلم ليس أنا أرى أو أنا أظن أو أنا أعتبر. لا. العلم قال الله قال رسوله قال صحابة العرفان. العلم, la science, c'est Allah, il a dit, son messager a dit, et ses compagnons savants ont dit. Radiyallahu anhum. Donc je veux un texte. محمد. أيوة الوعيد. لكن الوعيد مأخوذ من أي الحديث؟ أي الحديث؟ الحديث موجود في هذا الباب. أيوة. أحسنت. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية. الحديث موجود في الله في هذا الباب. Hadith, on a parlé dans ce bab, il est mentionné. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas des nôtres. ليس منا بمعنى أنه قد تبرأ منه. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
se désavoue de quelqu'un, s'innocente de la personne et dit il n'est pas des nôtres, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus musulman, mais ça veut dire que ce qu'il fait ne fait en aucun cas partie du comportement du musulman. Du comportement du musulman. Et des croyants qui ont une foi complète. Walhamdulillah. Taïb, donc, lorsque tu vois dans le hadith ce genre d'expression, laysa minna, man rasha fa laysa minni, celui qui trompe, celui qui arnaque, celui qui escroque les gens n'est pas des miens. Idhan al-ghishu kabira min kaba'ir ad-dunub. La tricherie, la tromperie, la fraude, l'escroquerie, le mensonge est un des péchés majeurs les plus graves. Et le prophète, il se désavoue de celui qui fait cela. De celui qui fait cela. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. N'est pas des nôtres, celui qui ne fait pas preuve de taghanni bil Qur'an. Qui ne psalmodie pas le Qur'an. Qui ne psalmodie pas le Qur'an. Qui n'embellit pas sa voix lorsqu'il récite le Qur'an. Qui ne fait pas ressentir de la khashya fi tilawatihi. Qui ne fait pas ressentir de la crainte d'Allah quand il récite le Qur'an. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laysa minna man lam taghanna bil Qur'an. Celui qui lit le Qur'an sans le cœur, sans embellir, sans faire un effort pour embellir sa voix du meilleur qu'il peut, walhamdulillah, chacun a sa capacité, ça peut rentrer dans le péché. Celui qui est négligent, celui qui est laxiste en cela, et celui qui ne récite pas en respectant les règles de la langue arabe, telles que le moudoud ou le harakat, en négligence en apprentissage. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. Cinquièmement, on a vu l'indicateur, le signe du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala veuille pour le serviteur le bien. On a vu qu'il y avait un signe qui nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien pour la personne. ما هي هذه العلامة بلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أي نعم. إذن هذه العلامة هو أن يعجل الله جل وعلا له العقوبة في الدنيا. Donc, parmi les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il y en a d'autres, et parmi eux, qui nous montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien pour la personne, eh bien le fait qu'il précipite sa punition dans ce bas monde. Qu'il précipite sa punition dans ce bas monde. Allahu Akbar. السادسة إرادة الله. علامة. ما في علامة؟ بخطأ. علامة إرادة الله. علامة إرادة الله به. إرادة الله به الشر. نعم. إذن علامة إرادة الله بعبده الشر. Donc le signe cette fois qui nous montre que Allah tabaraka wa ta'ala veut pour son serviteur eh bien quelque chose de négatif. Al-shar, le mal. Et c'est quoi ce signe? Wassim? Wissam? Wassim ou la Wissam? La Wassoum? Wissam, tfadal. Il le laisse, comment? Répète.
Patienter. Comment ça, laisse patienter? On va le remettre dans le sachet. Rida. Comment le laisse-t-il sombrer, justement? On a dit tout à l'heure, il précipite sa punition dans ce bas monde. Akban. Voilà. العكس بدلا من أن يؤجل له العقوبة في الدنيا يؤخره أو يؤخر العقوبة عليه في الآخرة. Donc l'un des signes qui montre qu'Allah Tabarak wa Ta'ala ne veut pas du bien pour le serviteur est qu'au lieu qu'il précipite sa punition, au contraire, il la retarde. Il la retarde et il le laisse dans cet état jusqu'à ce qu'il s'enfonce encore plus et jusqu'à ce qu'il meure sur cela et qu'il rencontre Allah Tabarak wa Ta'ala, et là Allah Jalla wa Ala lui donnera sa pleine punition. Allah al-Musta'an. Il en restait encore. Ouais. T'aurais dit Allah Alam, je t'aurais donné. السابعة علامة حب الله للعبد. Septièmement, le signe qu'Allah ou l'un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur. Mahia. On a vu un des signes qui montre qu'Allah il aime. On l'a vu dans le, je crois, l'avant-dernier hadith. L'avant-dernier hadith, Abdullah. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Tu lui donnes? الثامنة. Il a déjà eu Abdullah. Il a eu déjà. الثامنة تحريم السخط. تحريم السخط. L'interdiction d'être mécontent de ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il a décrété. طيب تحريم السخط أي مما يبتلى به وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام من سخط فله السخط فهذا وعيد وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. Huitièmement, l'interdiction d'être mécontent. Mécontent de quoi? Eh bien, de ce que Allah Tabarak wa Ta'ala a mis sur toi comme épreuve. Parmi, bien sûr, ce qu'Allah a prédestiné. Cela par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui est mécontent, il recevra le mécontentement. C'est-à-dire, celui qui est mécontent de l'épreuve, Allah sera mécontent de lui. Donc, ces expressions, encore une fois, expriment une menace, expriment un wa'id, une menace. Donc, on a vu, quand dans un texte, on a mention de la colère d'Allah ou du mécontentement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, cela nous indique que c'est pas un péché mineur, c'est pas un petit péché, c'est pas un péché mignon. Comme ils disent, c'est mon péché mignon. Comme s'il y avait des péchés mignons. Des mignons, des péchés tranquilles, des péchés tranquilles. C'est un péché majeur. Car on a la mention de la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ay sakhatu. التاسعة. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء. On a vu également donc la récompense d'être satisfait de l'épreuve. La récompense, non seulement de patienter dessus,
la récompense d'en être satisfait. Et c'est quoi la récompense d'être satisfait là? D'être satisfait, qu'est-ce qu'on obtient à la place en échange? C'est quoi la récompense? Quand Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouve et que tu es satisfait, c'est quoi ta récompense, Wissam? C'est-à-dire, sois plus précis. On revient au hadith. Revenez au hadith, Qatifillah. Revenez au hadith. Man sakhita falahu sukht, wa man radiya falahu ar-rida. Ay rida Allah. Subhanahu wa ta'ala. La récompense, celui qui est satisfait, il obtient la satisfaction d'Allah. Comme quand il est insatisfait, il obtient l'insatisfaction d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. لأن الجزاء من جنس العمل. Car la récompense est de la même nature que l'acte. Donc celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a décrété, Allah le sera envers lui également. Man radiya falahu ar-rida. Il y en a vu qu'il y avait un niveau plus élevé que ar-rida. C'est quoi, Mohamed? Al-shukr. Al-shukr. Le remerciement. Ça, c'est un niveau qui n'est réservé qu'aux élites. Aux élites. Qu'Allah fasse, qu'on en fasse partie. Donc, non seulement tu patientes, tu es satisfait, mais en plus, tu augmentes tes actes d'obéissance. C'est ça le shukr. Le shukr, c'est quoi le shukr? C'est pas juste merci Allah. C'est pas ça. C'est pas ça le shukr. C'est pas merci Allah. Le shukr, c'est que tu augmentes tes actes d'obéissance. Tu augmentes. Tu fais encore plus de sadaq. Allah il t'a éprouvé. Chauffe-au. Allah il t'a éprouvé, mais la personne, au lieu de tomber dans peut-être une grosse tristesse, ou un état assez lamentable, elle va augmenter encore plus. Faire plus de sadaqat. Faire plus de prières. Faire plus de jeûnes. Être encore plus bienveillant et bienfaisant envers ses parents, envers ses enfants, envers sa famille, envers ses voisins, envers ses frères, ses sœurs. Mais ça, c'est donné qu'encore une fois, vraiment à une minorité de personnes. Alhamdulillah. فننتقل إلى باب جديد إن شاء الله تعالى. même s'il ne reste pas beaucoup de temps. وهو باب ما جاء في الرياء. ما جاء في الرياء. نعم. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذار رجل إليه. رواه أحمد. نعم. طيب. إذن هذا باب جديد وهو باب ما جاء في الرياء.
أي ما جاء من الوعيد ما جاء من الوعيد في الرياء وأنه شرك بالله جل وعلا. الرياء شرك. الرياء شرك. Donc on passe à un nouveau chapitre intitulé Ce qui a été parvenu ou rapporté au sujet de ar-riya, l'ostentation. C'est-à-dire ce qui a été rapporté concernant la menace pesant sur ceux qui font preuve d'ostentation. On va voir c'est quoi al-wa'id, ce qu'ils risquent ces gens-là lorsqu'ils font une adoration. Eh bien, ils sont ostentatoires. Et on verra c'est quoi l'ostentation. À quoi ça consiste, l'ostentation? Comment va s'exprimer l'ostentation de la personne? Et on peut déjà dire que c'est du shirk. C'est quoi le jugement de rien, l'ostentation? Shirk billah. C'est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. إذن خد في الله مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ناسب أن ينبه عليه المؤلف أو ينبه عليه المؤلف في هذا الباب. Donc pourquoi ici l'auteur évoque ce sujet dans son livre, juste après en plus le chapitre concernant as-sabr, la patience face au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien par rapport au fait que l'ostentation est une chose qui va diminuer fortement le tawhid de la personne. Donc le lien avec Kitab al-Tawhid, c'est que celui qui fait preuve d'ostentation dans ses actes, cela montre qu'il a de grandes faiblesses, et une grande déficience dans son tawhid. Son tawhid est déficient et il y a des failles très graves. Et également par rapport au fait que celui qui est ostentatoire, eh bien l'acte dans lequel il a été ostentatoire est nul. Son acte n'est pas valide. Son acte n'est pas valide. Il a donné une aumône pour se faire voir. Tasaddaq riya'an fa sadaqatuhu batila ghayr maqboula. Il a donné une aumône pour que les gens le voient. Sa sadaqa, elle n'est pas valide. D'accord? Et pour ces deux raisons, donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu donc sensibiliser les lecteurs par rapport au fait que cet acte-là est une chose qui va diminuer le tawhid et annuler l'acte de la personne dans lequel il a été ostentatoire ou elle a été ostentatoire. فالرياء حقيقته من الرؤية البصرية. الرياء حقيقته من الرؤية البصرية وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرى أنه يعمل العمل الذي هو من العبادة، الصلاة والزكاة والصدقات والحج والعمرة والإحسان للمخلوقات ومثلا تنظيف المسجد، الإمامة، تعليم وتعلم
يتعلم رياء للناس، يتعلم يراء الناس، يصلي بالناس يراء الناس، يعلم الناس يراء الناس في تعليمه، يذهب إلى المسجد رياء للناس، نعوذ بالله، يحسن إلى المسلمين رياء للناس. فكل هذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. طيب، وهذا الرياء بمعنى أنه يعمل عمل العبادة لكي يراه الناس، لكي يراه الناس يعمل هذا العمل، إما صلاة أو تلاوة أو ذكر أو صدقة أو حج أو القتال أو امتثال أمر أو اجتناب نهي ونحو ذلك، لا لطلب ما عند الله، لا لطلب ما عند الله، ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك فيثنوا عليه به ويقولوا هذا يعني قارن، وهذا مدرس، وهذا عالم، وهذا شيخ، وهذا إمام، وهذا عابد وهذا رجل كريم، رجل شجاع، رجل جواد ما شاء الله، متق متذكر، من المسبحين لله تبارك وتعالى تسبيحا جميلا، صلى الله السلامة العافية. هذا هو الرياء. وقد يكون الرياء في أصل الإسلام، قد يكون هذا الرياء في أصل الإسلام، وهو رياء المنافقين، رياء المنافقين نفاقا أكبر. فالرياء على درجتين سنراهما إن شاء الله تعالى. Donc, la réalité de l'ostentation, qu'est-ce que c'est? Mais déjà, ar-riya vient du mot ar-ru'ya, qui est la vision oculaire, la vision al-basariya, la vision des yeux. Donc cela nous fait comprendre que c'est le fait de faire un acte d'adoration dans le but que les gens le voient faire cet acte d'adoration, pour que les gens le voient. Ça peut être une prière, une récitation coranique, ou en train de faire du dhikr, ou en train de donner une aumône, en train de faire le pèlerinage, en train d'enseigner, en train d'apprendre, en train de venir à la mosquée, en train d'aider quelqu'un. Taïb, en train d'obéir à Allah. Ou même le fait de s'écarter de l'interdit. La personne dit non à la fornication, mais par ostentation. Elle a refusé un péché, elle a refusé de faire un péché par ostentation. هذا رياء، هذا رياء. طيب. Et autre chose que cela. Donc elle n'a pas fait tous ces actes qui à la base Allah aime. À la base Allah aime. La prière, la sadaqat, l'enseignement, l'apprentissage, les études, le bien. Et Allah aime qu'on s'écarte du mal et qu'on refuse le mal. Allah il aime cela à la base. Jaïd. Mais la personne, elle fait ces choses-là qu'Allah il aime, pas pour qu'Allah l'aime. Il fait des choses qu'Allah aime, pas pour qu'Allah l'aime. Et pas pour obtenir l'amour d'Allah. Pas pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Mais pour que les gens la voient. Mais pour que les gens la voient, ikhwati fillah. هذا مرض خطير. Et cela est une maladie très grave. Et qui peut toucher
chacun d'entre nous, ne vous sentez jamais à l'abri de l'ostentation. Jamais de la vie. Ne dites jamais que cela ne peut jamais vous toucher. Ne dis jamais, jamais, comme ils disent. Ne dis jamais, jamais. Car c'est quand tu vas dire jamais, c'est là que tu seras touché par l'ostentation. Dis qu'Allah me préserve de l'ostentation. Dis, Ya Allah, urzuqni al-ikhlas. Donne-moi la sincérité, Ya Allah. Préserve-moi de rien, l'ostentation. Préserve-moi de faire quelque chose d'ostentatoire, ou préserve-moi de, comme il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min an ushrika bika shay'an wa ana la a'lam lima la a'lam. Dans le sens, il disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose, yani délibérément. Et je te demande pardon pour le fait de t'associer quelque chose de manière involontaire, sans que je ne m'en rende compte. Donc attention, rien peut te toucher sans que tu t'en rendes compte. C'est pour cela qu'il faut toujours renouveler ses intentions, renouveler sa sincérité. Et ce ne sera jamais quelque chose d'acquis. Avant chaque prière, il y a Akhil Aziz, mets-toi en condition. Avant de dire Allahu Akbar, mets-toi en condition et renouvelle ton intention. Pourquoi tu vas faire cette prière-là? Est-ce que tu vas la faire pour les gens, pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à ton père, à tes parents? Non. Il faut que dans ton cœur, tu ne cherches que le visage d'Allah. Tu vides ton cœur, tu le vides et tu enlèves toute la dunya qui est dans ton cœur. Tu enlèves toutes les créatures qui sont dans ton cœur, tes parents, ta femme, tes enfants, tu enlèves tout. Et tu pries, tu rentres en prière avec uniquement le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala comme objectif. Et fais-le à chaque fois. Et pour chaque chose que tu vas faire, parce que si tu négliges cela, tu seras touché. Celui qui néglige et celui qui se sent à l'abri, il sera touché, Allah lui enlèvera ce qu'il avait. Mais celui qui fait attention, celui qui demande à Allah, celui qui cherche refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le préservera. Et celui qui reconnaît sa faiblesse et qui sait qu'il a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, que sans Allah il ne peut rien faire, Allah le préservera. Mais celui qui commence à se dire moi je, j'ai confiance en moi, ya akhi, la tawakkal ala nafsik. Ne fais jamais confiance en toi. Fais confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que le jour où tu vas dire je fais confiance en moi et que tu oublies Allah tabaraka wa ta'ala, wallah Allah salaba ma'atak. Il va t'enlever ce qu'il t'a donné. Si tu veux garder ce qu'Allah t'a donné, remercie Allah, reconnais ta faiblesse et tes péchés. Et demande-lui la préservation de ses bienfaits. Alhamdulillah. Donc il fait ces choses-là, pas pour plaire à Allah, mais pour que les gens le voient et pour que les gens fassent ses éloges. Et qu'ils disent de lui, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de savant, c'est quelqu'un qui a une belle voix, c'est quelqu'un qui, masha'Allah, qui est très soucieux de l'apprentissage de la science. Haris, très gentil. C'est quelqu'un qui adore beaucoup Allah, c'est quelqu'un qui mentionne beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est cela l'ostentation. Et sachez, ikhwati fillah, que l'ostentation peut aussi toucher l'essence même de l'islam chez la personne. Elle peut faire preuve d'ostentation dans l'essence même de son islam, c'est-à-dire de sa foi. C'est-à-dire que elle montre la foi, elle montre qu'elle croit, elle montre qu'elle est musulmane, alors qu'elle cache au fond d'elle le kufr,
Al-Kufr. Elle cache au fond d'elle Al-Kufr. Et elle montre aux gens la foi. Ça, c'est une ostentation majeure. Et c'est celle de munafiqin, des hypocrites. Des hypocrites. Qui montrent la foi et qui cachent en eux le contraire de la foi, qui est l'incroyance. Al-Kufr billah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on verra que l'ostentation est de 2 niveaux. Mais ça, on le verra donc mercredi prochain, Inch'Allah ta'ala. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد وعلى السنة وعلى مفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم